ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵਾਇਬਲ ਹੈ ਔਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ है। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर रूबरू हो रहे हैं तो अज का मामला है पावर का। पंजाब दे विच पावर एमरजेंसी लग चुकी है कल। जी हाँ, जे गलबात करिए तो 1 जुलाई नूं सडनली पंजाब गवर्नमेंट वालों जिहड़ा PPCL जिहड़ा इन्हां दा डिपार्टमेंट है पंजाब पावर डिपार्टमेंट वालों सडनली एक फरमान जारी हो जाते हैं जिहदे विच कहा जाता है कि 2 घंटे जदों सब तो मज़ेदार गल की है कि जिस टाइम फरमान जारी किए गए नोटिफिकेशन जारी की गई वो नोटिफिकेशन दे विच दस्सिया गया कि 2 घंटे पहला पावर कट लग चुका है जिहदे नाल ऑलरेडी जिहड़ी सरकार की बड़ी खिल्ली उड़ रही है। दूजे पासे इंडस्ट्री ट्रेड च एक बहुत वड्डा रोष है कि बड़ी मुश्किल नाल कोविड तो बाहर आए है और ऐसे जे टाइम च वो पैसे देना चाह रहे हैं पर उन्होंने पैसे दे के भी चीज़ नहीं मिल रही। ये सारे मामले च असीं पहुँचे हैं एक्सपर्ट की राय लैन लिए। अज असीं गलबात करते हैं एडवोकेट जिहड़े हैगे है पीयूष जैन जी नाल ते गलबात करिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर तुहानूं पता लग्या होना कि 21वीं सदी दे विच असीं उस युग च बैठे हैं जिथे पावर एमरजेंसी लग गई है। की कहना चाहोगे इहदे बारे? संदीप जी सब तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साडी सरकार जी साडे सिटीजनस दे नाल एक बड़ा भैड़ा मजाक कर रही है। जी एक पासे तो पोलिटिकल लीडर्स आ के लोगों नूं इस गल दा झांसा दे रहे ने कि असी तुहानूं फ्री पावर देवांगे फ्री इलैक्ट्रिसिटी देवांगे। इस तरीके दे नाल लोकां नूं लुभाउण दी कोशिश कर रहे। दूसरे पासे जदों असी आ देख रहे हैं जो प्रेजेंट हालात ने कि इन्हां कोल पावर सप्लाई करन लई ही पावर है नहीं तो वो फ्री देना या किसी कीमत ते देने का तो मतलब ही कोई नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक है। और ये सारी जिहड़ी चीज़ है इहदा बेसिक एक जिहड़ा कारण है वो इन्हां दी अपनी ही मैं कहूँगा एक जिन्हों कैलवस और शॉर्ट साइटेडनैस है सरकार दे उस लोगों दी जिहड़े इस चीज़ नूं मैनेज करने लई जिम्मेवार ने। देखो पंजाब दे विच पावर परचेज एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट किए गए और वो इस क्लेम ते किए गए कि साडी पंजाब स्टेट जिहड़ी है हुण पावर सरप्लस स्टेट बन गई है। उहदे बावजूद अज असी की देख रहे हैं? अज असी ये देख रहे हैं कि 14,500 मैगावाट पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है। समर सीजन है, पैडी दे ग्रो करन दे लई सीज़न शुरू हो चुका है जून दे 2nd वीक तो, लेकिन सिर्फ 13,000 मैगावाट पावर सप्लाई की जा रही है। सो 1500 मैगावाट पावर सप्लाई जिहड़ी है वो घट है जिहदी शॉर्टेज है। हुण ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैं वो क्या साडी सरकार या साडे जिहड़े कंसर्नड ऑफिशियल्स हैं उन्हां नूं पता नहीं सी कि गर्मी भी आनी है, पैडी भी होनी है, इंडस्ट्री नूं भी चलाना है और इस गर्मी दे विच लोगां ने भी बिजली नूं यूज़ करना है। ये चीज़ां हर साल हुंदियां, ये रेगुलर फीचर्स हैं। ये नहीं कि सडनली इस साल विच हो गए तो पिछले सालों च कदे नहीं होए सी। सो एक प्लैनिंग दी कमी है, एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड दी कमी है कि जेड़े इस डिपार्टमेंट नूं या गवर्नमेंट दे जेड़े अहुदे ते बैठे हैं जिन्हां ने इस चीज़ नूं मैनेज करना है शायद उन्हां दी सोच दी कमी है। हुण मैं तुहानूं कुछ इहदे बारे कुछ डाटा दसदा। देखो जिहड़े पिछले दिनां दे विच साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने 500 करोड़ रुपया दिता कि पावर जिहड़ी है बाहरों परचेज की जाए। कदों दी गल है सर? ये पिछले 2-4 दिनों तो पहले की गल है, 2-4 दिन पहले की गल है। पिछले दिनों तां ही असीं पूछना चाहते सी कि 2-4 दिन पहला क्योंकि पिछले दिनों 4 महीने पहला भी हो सकते पर 2-4 दिन नहीं, 2-4 दिन पहले 2-4 दिन पहले लास्ट वीक दी गल कि 500 करोड़ रुपया दिता जा रहा है PSPCL नूं पावर स्टेट कॉरपोरेशन नूं कि तुसी पावर जिहड़ी है बाहरों परचेज करो। ठीक है।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵਾਇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਮਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੈਡੀ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 75% ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਐਡਿਕੁਏਟ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਦਿਨ ਪਾਵਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੈਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਇਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਡਨਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਸਿਆਸਪਦ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਲੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਲੇਟ ਆਏਗੀ, ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜੂਨ 'ਚ, ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਆਫ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਡ ਲੋਡ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ। ਯੈਸ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਡਨਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਡ ਲੋਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗ੍ਰਿਡ ਲੋਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ
ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ basically- ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੀ 5600 ਕਰੋੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਪਾਵਰ। 5600 ਕਰੋੜ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚੋਂ 5600 ਕਰੋੜ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ meaning thereby कि without getting any power from those plants ਜੀ 5,600 crores have been paid। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਮਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਜਿਸ ਰੇਟਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਲਾਹਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਡੈਟਰੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਐਕਸਚੈਕਰ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟਰਸਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ to have entered into such faulty and flawed agreements which have now resulted in the bleeding of the exchequer, in the sufferance of agriculture as well as of the industry and common man. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਲਾਇਬਲ ਫॉर ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਮਿਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪਿਊਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਿਊਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਜਯ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਪਲੈਨਡ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ।